احمد پور شرکیہ کسان اتحاد کی تحصیل صدر رانا فاروق اور دیگر کاشتکاروں ملک رضوان محمد ارشد محمد اخلاق نے بلیک میں بیچنے والے کھاد مافیا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اب تک کھاد ڈیلروں کی یوریا کھاد کی پرائیویٹ دکانوں پر مہنگے داموں فروخت اور یوریا کا مصنوعی بحران پیدا کر کے یوریا کھاد کی سرکاری قیمت سے زائد بلیک ریٹ پر 2900 روپے تک فی بوری فروخت کر کے کسانوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ احمد پور شرکیہ اور دیگر مضافات سمیت دیگر علاقوں میں کھاد ڈیلرز اور دکانداروں کی جانب سے یوریا کھاد بلیک میں فروخت کر کے کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ منڈی باؤدین سابق صوبائی وزیر محترمہ حمیدہ وحید الدین نے 40 کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ سے تعمیر ہونے والی گلیوں اور سڑک کا افتتاح کر دیا۔ عوامی خدمت کا سفر جاری رہے گا، محلہ منظور آباد میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ منڈی باؤدین سابق صوبائی وزیر محترمہ حمیدہ وحید الدین نے محلہ منظور آباد میں 40 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بنائی گئی مین سڑک اور گلیوں کا افتتاح کیا۔ محترمہ حمیدہ وحید الدین کی کوشش سے کوٹ اسلام کے لیے 200 kV ٹرانسفارمر اور جنا کالونی کے لیے 100 kV ٹرانسفارمر اور ڈیرہ تارڑ ڈھوک نواں لوگ کے لیے 50 kV کا ٹرانسفارمر، ڈھوک داؤد قبرستان کے لیے 200 kV ٹرانسفارمر اور ڈھوک جوڑی ناصر نجمی ایڈوکیٹ کے لیے 100 kV ٹرانسفارمر اور جلیانوالہ اسٹیشن روڈ کے لیے اضافی 50 kV ٹرانسفارمر اور شہانہ لوگ کے لیے 100 kV ٹرانسفارمر اور منظور آباد نظر صوفی سٹی چوک کے لیے 50 kV ٹرانسفارمر منظور ہو گئے۔ انہوں نے محلہ منظور آباد میں سیوریج اور پائپ لائن ڈلوانے کا بھی وعدہ کیا۔ سابق صوبائی وزیر حمیدہ وحید الدین نے کہا کہ اہل علاقہ کے لیے میرے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ گورنمنٹ کامرس کالج قلعہ میں منعقد ہونے والی ورکشاپ صحافت ریاست کا چوتھا ستون اور جس میں BS طلبہ طالبات، سینئر صحافیوں، بزنس کمیونٹی اور سماجی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حاضرین کا کہنا تھا کہ ایسی ورکشاپ کا انعقاد بہت خوش آئند بات ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی DPO سیالکوٹ فیصل کامران تھے۔ بہاری کا نوائی علاقہ 4WB 2 ماہ قبل سابقہ وائس چیئرمین راجہ اقتدار کا پلانٹڈ قتل کیا گیا اور مقدمہ نمبر 610/22 تھانہ ماشیوال میں درج ہوا۔ CCTV کیمروں میں تصاویر موجود۔ نامعلوم قاتل ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد۔ FIR 109 کے گواہان کو قتل کی بھی دھمکیاں۔ سمندری معززین کی کوششوں سے 1 سال قبل قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے ملزمان کو خدا کے لیے معاف کر دیا اور معززین علاقہ کی کوششوں سے فریقین میں صلح ہو گئی۔ تھانہ مریدوالا کے گاؤں 205 گاؤں وے میں 1 سال قبل ملزمان ارشد، امانت مسیح اور آصف نے اپنے دوست قیصر ندیم کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا، جس کے بعد تینوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی فضا قائم ہو گئی اور معززین علاقہ چودھری عبدالغفار جٹ، چودھری احسان رندھاوا، چودھری امان اللہ، چودھری اصغر علی 425 گاؤں پہ، چودھری شوکت 64 والے اور دیگر معززین مقتول کے ورثاء کو امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے صلح کی کوششیں شروع کر رکھی تھیں۔ کالاباغ عطا محمد کی رپورٹ کے مطابق DPO میاں والی کی شہریوں کی فوری دادرسی کے لیے تھانہ موسیٰ خیل میں کھلی کچہری کا انعقاد، شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ میاں والی انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب محمد عامر ذوالفقار خان کے خصوصی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے DPO میاں والی محمد نوید نے تھانہ موسیٰ خیل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ ضلع اوکاڑہ میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر انجمن تاجران کی پریس کانفرنس۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں سے تاجر برادری بھی غیر محفوظ۔ اوکاڑہ کوئی بھی اب شہری اس میں ڈکیتیوں سے محفوظ نہیں اور اوکاڑہ گزشتہ روز بھی ایک نجی مارٹ میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی، جس میں دن دہاڑے مارٹ سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم بھی بہت بڑھ چکا۔ اوکاڑہ شہر میں کراچی جیسے حالات ہو گئے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہمیں صرف انتظامیہ ہر بار میٹھی گولی دی جاتی ہے، ہمیں لارا دے دیا جاتا ہے۔ جہاں بھی واردات ہوتی ہے پولیس صرف کاغذی کارروائی کرتی ہے۔ تاجر برادری کو اور عام لوگوں کو تحفظ دیا جائے۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کریں۔ سیالکوٹ صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ یوتھ ونگ پنجاب مرزا طیب کیسر کی خصوصی ہدایت پر وفد نے گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل سیالکوٹ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ہاسپٹل کا وزٹ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ یوتھ ونگ پنجاب سردار سنی خان کی سربراہی میں کیا گیا، جبکہ سینئر نائب صدر سے ظفر بخاری، نائب صدر نذر خان، سیکرٹری مینورٹی انیل گل اور جوائنٹ سیکرٹری ہارون بشیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां थाना सदर के नवाही इलाका गाधी वंट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जैकबाबाद सिंध से आए हिंदू खानदान के 4 अफराद पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। हमारे नुमाइंदे इरफान मीर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में जैकबाबाद सिंध से मिलने आए हुए हिंदू खानदान के 4 अफराद, जिनमें संतेश कुमार, करपाल शिशी कुमार और रोशाल कुमार शामिल हैं। 4 अफराद ने रात को खापे में मछली खाई, कोल्ड ड्रिंक भी पिया। खाने के बाद सो गए। रेस्क्यू ड्राइवर का कहना है कि सुबह को ये तीनों अफराद मुर्दा एक शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया। मुर्दा अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कसूर मुंतकिल किया, जबकि बेहोश को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कसूर थाना सदर की पुलिस, नफरी और फ्रांसिक लैब की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। भावलपुर ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज मुनव्वर जजाला की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर सदर प्रेस क्लब के वफद ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हारून तोफैल की वालिदा की वफात के सिलसिले में ताज़ियती मुलाकात की और इनकी वालिदा की मफरत के लिए फातिहानी की और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से इजहार अफसोस किया। प्रेस क्लब के वफद में सदर मोहम्मद मुनव्वर जजाला, सरपरस्त आला काशिफ शहजाद चौधरी, बानी चेयरमैन शाह मोहम्मद अशरफ, सीनियर नायब सदर मौसम शहजाद खान और दीगर ने शिरकत की। टंडोला यार तारीख में पहली बार जिला टंडोला यार में बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद करता पिताफी खानदान से ताल्लुक रखने वाले जिला कौंसिल के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। बल्दियाती इलेक्शन में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं, वहीं पर 25 में से 23 इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनकी नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी के ज्याला भदर MPA सरदार इमदाद अली पिताफी ने की। उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसमें यूसी बकर शरीफ पर पिताफी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सरदार एजाज मंजूर अली खान पिताफी और पिताफी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सरदार जहीर अब्बास पिताफी ने यूसी दाद खान पर तारीखी फतह हासिल की। डेरा गाजी खान डेप्टी ब्यूरो चीफ मीर हैदर अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर की कार पर मुसल्लह अफराद का हमला। यंग डॉक्टर्स के अहदेदारान के चेयरमैन YTA डॉक्टर अब्दुल मनान और जनरल सेक्रेटरी YTA डॉक्टर दोस्त अली बुजदार की क़यादत में DSP ऑर्गेनाइज क्राइम रिहान रसूल से मुलाकात हुई। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और दीगर मामला पर भी बातचीत की गई। अजमल जबल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 पुलिस की शानदार कारकर्दगी, करोड़ों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद और बरामदशुदा माल मसरूका में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, नकदी माल शामिल और माल मसरूका असल मालकान के हवाले करने के लिए पुलिस लाइन्स में परोकार तकरीब पे तमाम RPO भावलपुर मुनीर अहमद ज़ियार राव बतौर मेहमान खसूसी शरीक। RPO भावलपुर ने बरामदशुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चाबियां असल मालकान के हवाले की। फैज़ को चुनाव नगर की यूनियन का चेयरमैन तारक अहमद करप्शन का बेताज बादशाह बन गया। फैज़ को चुनाव नगर की यूनियन का चेयरमैन तारक अहमद करप्शन की दौड़ में सबसे आगे। इस बंदे का एक ही मोटिव और नॉन रजिस्टर्ड कॉलोनियों के मीटर लगवाने के लिए मुझसे रब्ता करो। जो काम मैं सीओ जहाँ एक्शन नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। भारी रकम लेकर चुनाव नगर की जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड कॉलोनियाँ हैं, इनमें तमाम मीटर कई 100 मीटर लंबी तारें ज़मीन पर बिछाकर लगा दिए गए। जबकि तारक से इसके बारे में पूछा गया तो इसका साफ कहना था कि SDO और एक्शन लालियों को बराबरी का हिस्सा देता हूँ। जबकि कई बार एक्शन लालियाँ निशान हैदर को आगाह किया, मगर इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोना बेहतर समझा। मैसी में थाना मदरो पुलिस की कार्रवाई। सरखा बिलशबर गैंग के 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 6 मुकदमा ट्रेस। 3,60,000 माली थी माल मसरूका और नकदी असलहा नाजायज बरामद। इस मौके पर SHO सफदर हुसैन जोया का कहना था कि इलाका से जुराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मैसी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी मोहम्मद जफर बुजदार की हदायत पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में पुलिस थाना मदरो ने सरका बिलशबर में मुलव्विस अली नवाज गैंग के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। अली नवाज और राशिद को गिरफ्तार करके 6 मुकदमा ट्रेस करते हुए 3,60,000 रुपये माली थी माल मशरूका, जिसमें 3 अदद मोटरसाइकिल और नकदी माल मशरूका भी शामिल है बरामद कर लिया। जबकि मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा नाजायज 1 अदद कलाशनकोफ, 1 अदद पिस्टल भी बरामद हुआ। वजीराबाद अलीपुर सठा के इलाका हजरत केलियनवाला में पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन का नौजवान पर तशद्दुद। वजीराबाद मुखालिफिन ने डंडों और कलहाड़ियों के वार करके नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। नौजवान को तशरीहनाक हालत में DHO हॉस्पिटल गुजरावाला मुंतकिल किया गया। केलियनवाला में पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन का नौजवान पर बेमाना तशद्दुद, डंडों और कलहाड़ियों से मार कर अदमुहा कर दिया। जख्मी को तशरीहनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल अलीपुर सठा मुंतकिल किया।